മിസ്സസ് എർത്ത് മില്ലി ഭാസ്കറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഒപ്പം ചേരുക. ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മില്ലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Very good evening, everybody. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രവീൺ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, വേണം ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കാം, എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് സംസാരിക്കാം. So thank you so much for that opportunity to be here to celebrate Kerala Piravi Day. Namaskaram. Very, very happy to be amongst all of you to celebrate this auspicious occasion and also the start of a very, very phenomenal, adventurous journey that we are all making together, which is basically Center for Canadian Malayali Affairs. When I think about Kerala, ഞാൻ കണ്ണുപൂട്ടിയ കേരള ഓർമ്മിക്കും, ഞാൻ കണ്ണൂർ ഓർമ്മിക്കും. I am from the land of looms and lores. So എൻ്റെ earlier education, like ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം കണ്ണൂരാണ്. Growing up years, അമ്മമ്മയുടെ ഇരിക്കുന്ന നാടോടി കഥകളും കേട്ടിട്ടും പിന്നെ I was actually educated in an Anglo-Indian school and then an Hindu heritage school. So it was not just subjects that my teachers taught me. It was basically shaping me up as an individual, as part of a multicultural, multi-faith, fabric that was part of Kerala and Kannur. Adu koodade the multi-faith inde koode thanne multicultural cuisines that I was made privy to, whether it's plum cakes or whether it's Ramlatada's biryani, everything was pretty in sync with what I was brought up as an individual. Then life took its course, just like any other girl in a middle class Kerala family. I focused on education, and then I went on to do my electronics and communication engineering graduation. After that, I did my MBA in finance and marketing. I joined a consultancy firm, traveled 3 continents, and finally, in the year 2016, I came to Canada. So when I came to Canada in 2016, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കേരളയും എൻ്റെ കണ്ണൂരും എനിക്ക് ഇവിടെ വിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നേരം the foundational values that I took as part of me when I came from Kerala was always there, whether it be cultural inclusivity or whether it be sensitivity, whether it be overall how I show up as an individual, my ethical values, everything remained at the center and core of me being the person I am. So when I was listening to Baiju sir, one of the things that he told was integration is key. As in when you come into a new society, a new geographical setup, integration is key. But that integration is not something that somebody will come and hand it over to your hands. ആരും നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ല ഒരു വേദിയിലേക്കും. Although I've got invited today. But nobody would invite you to be part of a community, to be part of an endeavor. You need to show up for yourself. You need to push yourself forward as an individual.
You need to show up for yourself. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ, when I came into Canada, what I realized is I could bring in synergies. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ values, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കേരളയിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന values. When I looked at Canada too, it was a multicultural society. I had those values inculcated in me. Canada was a very inclusive society, right? And very aware. People were always approachable, there to help you, there to embrace you. It's just that you need to take your first step forward. And I took that first step. 10 years hence, I stand in front of you. I am holding a leadership position within a big four firm. So I guide people, almost 1,500 strong workforce within Deloitte Consulting in terms of diversity, equity, and inclusion. I am a director in the cloud practice. അത് കൂടാതെ എല്ലാം, as and when I started embracing my journey, as and when I realized that I need to show up much more for society, for the community that I believed in, for the values that I believed in, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് Mrs. Canada happened for me. Mrs. Canada നടന്നു. I got an opportunity, a platform to talk about some of the things that are very close to my heart. And we spoke about, when we were speaking, a lot of esteemed people over here spoke about um, inclusivity, also making sure our future generation is brought into mainstream, right? So I also strongly believe in investing in a younger generation. Nammada kuttiyal, especially 13 to 19-year-old, the very critical phase of life that they have. So I believe that you need to invest in that particular age group. I took that platform of Mrs. Canada to champion for some of the causes based off on mental resilience, mental health for children. Again, coming from a cultural background of Malayalis, going into the mainstream Canadian system, it is definitely a little bit of a conflict that will be there in their minds as to what to embrace, what not to, how to show up, right? So basically, that can bring in a lot of mental health issues, challenges. Again, looking at the social media and all the issues that social media also brings in. I champion for all those initiatives. So as of today, after all of that, I went in and I got an opportunity through that forum to show up for Mrs. Earth. And here I am for Mrs. Earth 2025, 2026. Alongside all of that, I also take pride in being a sustainable entrepreneur. I own an athleisure on sustainable brand as well. So I humbly take pride in being the poster child of what integration can bring forward, can bring into your life, and what are the limitless possibilities that can show up for you in terms of integration, right? So it is about pushing yourself forward. And as I talk about pushing myself forward, I joined maybe Toastmasters Club. I showed up in communities and events that were not so Malayali specific. And as and when I hear that, yes, we need to reach out to fellow Malayalis and definitely watch out for each other. But there is also this whole concept of integrating with the broader Canadian culture, broader Canadian society as well. We need to expand our horizon. We need to be champion for the Malayali culture outside the Malayali community. So there are occasions when I show up for events and for cultural, activities, and when people see me and people talk to me, they ask me which part of the world you belong to, and then I proudly say that I'm a Malayali. And then to Praveen's point, they ask, okay, so Malayali, and then I say that is a part of India, and then Indians have a different connotation in most part of Canada, and that so we as Malayalis have an ownership and onus on us to make sure that we are heard better, we are known better, and we are the torchbearers of the cultural ethnicity that we take pride in. I just said whatever I felt like in this forum after hearing all of you great people, and it's a beautiful occasion. Thank you so much for listening in to me, and once again, very happy Kerala Piravi Day. I really cherish this particular moment that we are all coming together, not just to watch out for ourselves and nourish the cultural identity that we have, but also to invest in our future generations. So thank you so much.
And congratulations, all of you. Now, our next generation have a name to say, I am coming from Millie's state. Thank you, Millie. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ബോബൻ ജെയിംസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രാവിലത്തെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റ് ആകേണ്ടതായിരുന്നു, തിരക്കുകൾ മൂലമാണ് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. സോ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പേരാണ് ജെയിംസ് ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പ്, ഫോർമർലി ട്രിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്. ശ്രീ ബോബൻ ജെയിംസ്. എന്നെ ഏകദേശം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതായത് പ്രവീൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് CCMA, അതൊരു ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ മലയാളികൾക്ക് ആരും അറിയുന്നില്ല, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആരാണ് മലയാളി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളി ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാണ്ട് സമയമായി. അപ്പൊ അതൊരു പ്രവീൺ തുടക്കം കൊണ്ട് നന്നായി. താങ്ക് യു. ഇവിടെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി, എനിക്ക് ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത്. എന്റെ വരവ് ഞാൻ 2010 ഇവിടെ വന്നത്. എല്ലാരെ പോലെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ. ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 400 people വർക്കിംഗ് അവർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചത്, അപ്പൊ എനിക്ക് നിസാന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മിസ്സുബിഷി ഉണ്ട്, കിയ ഉണ്ട്, ക്രൈസ്ലർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിസാൻ ഡീലർഷിപ്പിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് എല്ലാം ആയി, അപ്രൂവലൊക്കെ ആയി. അപ്പത്തേക്ക് അതിനകത്തൊരു മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് അത് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ലെന്നോ ഒരു തടസ്സം വരുത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമായി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഇമെയിലൊക്കെ ചെയ്ത് അത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അത് മേടിച്ചെടുത്ത് എന്തായാലും. എനിവേ, അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പാഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാഷനാണ്. ഇത് എന്തോരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വലിയ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അത് പറയാൻ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷം മുമ്പാണ് എനിക്കത് നിസാൻ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 2024, അതായത് 208 ഡീലർഷിപ്പ് ഉണ്ട് കാനഡയിൽ നിസാന്റെ. അതിലെ ടോപ്പ് 20 ഡീലർഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അത് അവാർഡ് തന്നത്, എനിക്ക് തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഡീലർഷിപ്പ് തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നത്. അപ്പൊ അതില് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നു കുറെ നാള്. അപ്പൊ അബുദാബിയിൽ ഞാൻ നിസാൻ ഡീലർഷിപ്പിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നായിരുന്നു. അവരെന്നെ എടുത്തില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിസാന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനോട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്ന കാനഡയിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ആകെ $11 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ബിസിനസ്
their blood, sweat, and tears, brought up two boys that I'm going to say are well groomed and came up well, between myself and my brother Jeevan. Jeevan has gone to California and has really embraced Malayali culture and is really, in my own mind, opened how much you can integrate yourself into a new community when you really put yourself into it. And so now not only he is involved, but his wife Rena and their son Jace are doing all the talent shows and managing the church committee. And these are things that growing up I never saw and I never would have guessed he did. But it's because when we invest ourselves in making our community better, we actually allow ourselves to make the whole community elevate. The other people I wanted to mention were my wife, Elizabeth, and my daughters, Leora and Vienne. And each of them really every day make me think that we need to continue to understand how we can ensure that we make being a Malayali a part of our core identity. And I say this because I brought this up at the meeting earlier. Leora and Vienne are third generation Canadians. If you ask them, they'll probably say that they're Canadian first. What I'm hoping after today is that I can have them say that they're Malayali first, Kerala second, and Indian third. Myself, I am Dr. Jobin Varghese. I'm a family physician, and I have been born and raised here in Canada. I'm blessed to be serving an organization called the Ontario College of Family Physicians, of which I serve as president. And what this organization does is it supports 18,000 physicians, family physicians in Ontario, to provide them with all the resources and support they need so that they can care for the patients of Ontario. What that also allows me to do is go to Queen's Park and speak to the MPPs and say how important it is that every Ontarian has access to a family physician. And as of this year, a Primary Care Act has been struck in legislation. A primary care action team with a budget of $1.7 billion has been enacted. And there's a clear focus that family medicine and primary care needs to be the cornerstone of healthcare here in Ontario. And that was done with a lot of work that we put together. In addition, it's very clear that we can't get to that goal without recruiting and retaining the healthcare providers here. So in terms of recruiting, I'm lucky enough to be involved with the Toronto Metropolitan University School of Medicine, where I serve as the interim assistant dean of primary care education, allowing me to educate family physicians and people wanting to become family physicians throughout their training. And in addition, I'm pleased to say that within our class that started in September, we have 2 Malayali students, and within our family medicine residency program, 1 Malayali resident. It's been a pleasure to continue to push forward and ensure that we are focusing on how we can build our community. And what we have to continue doing is raising up others. Finding where each of us have succeeded is really important so that we can learn from each other and not make the same mistakes in silos, but really have each other lift ourselves out of where we want to go. So with conclusion, Kerala Peruli Ashamsakal, my brothers and sisters, and it's a pleasure. Thank you. ഡോക്ടർ ജോബിൻ സത്യത്തിൽ ഈ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് അമേരിക്കയിലോ മറ്റോ ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ കുരച്ച് മലയാളം പറയൂ എന്ന് അഭിമാനത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ജനിച്ച ഡോക്ടർ ജോബിൻ എൻ്റെ മക്കൾ മലയാളിയാണ് എന്ന് നാളെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം 18,000 ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസിന്റെ സംഘടനയുടെ അമരക്കാരനാണ്. ഒരു മലയാളി, ഒരു MP ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം MPPമാരെ കണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നയം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയ ഒരാളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ വേണം. ഞാൻ ഈ മലയാളം തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ 10ാം ക്ലാസ് വരെ കുവൈറ്റ് പഠിച്ചാണ്, മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എൻ്റെ മക്കള് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറുപടി പറയുമായിരുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ കങ്കാരൂന്നും പോയമെന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചത്. അത് കാങ്കുരും പോം ഒക്കെ ആവണമെങ്കിൽ പിള്ളേർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യ
മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയില്ലായിരുന്നു, മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ പിള്ളേർ ഇപ്പം മലയാളം പറയുന്നുണ്ട്. സോ മലയാളത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനം വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. സോ പ്രവീൺ അവസാനം സംസാരിക്കുന്നത്. സാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ ഞങ്ങളെ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നവർക്കും ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. എന്റെ പേര് സാം മാമൻ. ഞാൻ നാട്ടിലെ പുല്ലാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ എഡ്മണ്ടൺ, ആൽബർട്ടയില്, that's where I live. Again, I was energized by listening to Dr. Jobin. പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കാനഡ എന്ന വലിയ സ്വപ്നവുമായിട്ട് വരുന്നു. പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നം കുറച്ചുടയും, ആ സ്നോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്വപ്നം ഉടഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു റീസെർച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ സ്വപ്നം മാറി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മാറി ഡിപ്രഷനായി. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് കാനഡ സീംസ് ടു, ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് കാനഡ ഇസ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയാൻ, അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണിത്. പ്രിയ ജെയിംസ് ഓട്ടോടെ ജെയിംസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 10-15 വർഷം കൊണ്ട് 400 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംരംഭകന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഓണറാണ്, ഒരു പ്രിവിലേജാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വന്നത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് കാനഡയിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ ജോലി നേടുന്നു. So I'm honored to be around people who have been very successful. ഞാൻ വിവാഹിതനാണ്, എനിക്കൊരു വൈഫുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു മകനുണ്ട്. ഞാൻ ആൽബർട്ട കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, again റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഫോർ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ആൽബർട്ടയിലുള്ള 9,000-ൽ പരം സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ വർഷം. അതുകൂടാതെ സോഷ്യൽ വർക്കർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. And Praveen had asked me to speak on what CCMA is doing with young people. നമ്മൾ എൻവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാനഡയിലെ മിനിമം 10 സിറ്റികളിൽ 13-15 വയസ്സ് തൊട്ട് 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള യങ് മലയാളി ഇമിഗ്രന്റ് ചിൽഡ്രൻ, യങ് മലയാളി ആ ജനറേഷനിലുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ മെന്റർ ചെയ്ത് നാളത്തെ കാനഡയിലെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പൊളിറ്റിക്കൽ റെലമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പൊസിഷനുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ യങ് യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് പാനലിന്റെ ഉദ്ദേശം. നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ we are going to bring forward a next generation who is going to start working to be influencers, to be decision makers. നാളെ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കത്തക്കവണ്ണം അവരെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ യങ് യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവീണിന്റെ ഡ്രീമിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് എ റിയാലിറ്റി. എഡ്മണ്ടണിലും കാൽഗറിയിലും ഒക്കെ വന്ന് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാൻ കാനഡ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ താൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മനസ്സിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കേരളപ്പിറവി ദിവസത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും we get the honor to say that I'm a Malayali, and to have a second generation Malayali and a third generation Malayali enjoy being a Malayali, speaking, teaching Malayalam. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം. എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. സത്യത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തെ കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരാകെ തുക കൂടി നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് CCMA എന്ന വലിയ സംരംഭത്തിന്റെ ആ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ പ്രവീൺ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രവീൺ. താങ്ക് യു. ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കേരള പിറവി ആശംസകൾ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മലയാളി എന്നതില് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, മലയാളി എന്നതില് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. കനേഡിയൻ മലയാളി എന്നതില് അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം അത് മലയാളി സമൂഹമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് കെയറിലും പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിലും നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിലും ഇത്രയധികം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം, ആ ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളി സമൂഹം. അതുകൊണ്ട് മലയാളി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാം. കൂടാതെ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് പറയാനുള്ളത്, ഒത്തിരിയധികം സമയം നമ്മള് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ
പല കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റാരി ഹീറോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ് എന്ന ഒരു എംപവർമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ പല വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാകാം. വളരെയധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതില് എന്റെ കൂട്ടത്തില് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തു നിന്നിട്ടുള്ള എന്റെ വൈഫ് രശ്മി ജോർജ്, ഷീസ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ വർക്കർ. കൂടാതെ എനിക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ട്. മൂത്തയാള് ജിനീലോ, ഹീസ് 16 years old, grade 10. എനിക്കൊരു ട്വിൻസ് ഉണ്ട്, അബിഗേൽ ആൻഡ് സേവിയർ, 6 years. സോ അവരെല്ലാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നോക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പഠന കാര്യങ്ങള്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്, ജോലി, ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട സിനാരിയോയിലും ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടും നാളെ മലയാള സമൂഹത്തില് ഉന്നമനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് സാധിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നോ, ഇറ്റ്സ് യുവർ വിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യുവർ പാഷൻ, യു ഗോ അഹെഡ്, ഐ വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ. ആ ഒരു പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ വലുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള നോളജ്, റിസോഴ്സസ്, ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയും, ഇപ്പം ബോബൻ ജെയിംസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മിലി ഭാസ്കർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജോബിൻ, സാം എന്റെ ജൂനിയർ ആണ്, ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജ്ഞാനഭാരതി, ഞാൻ MSW ബാച്ചിൽ 2006 പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ സാം എന്റെ ജൂനിയർ ആണ്, 2007 ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെ സാമുമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും നമ്മൾ സമൂഹത്തില് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സ്കില്ല്, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യല്, അവരുടെ റിസോഴ്സസ് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രാത്രി 2 മണിക്കാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ. അത് മരണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആകാം. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ലൈഫ് ലൈനിലേക്കാണ് അവര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എവിടുന്നാണ് അവർക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ അവരയക്കുന്ന മെസ്സേജ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, ഐ നീഡ് എ ഹെൽപ്പ്, സോ ഐ എം വെരി ക്ലോസ് ടു എൻഡ് മൈ ലൈഫ്. നേരം നമ്മൾ പറയും, ജനറലി നമ്മൾ പറയും ക്രൈസിസ് ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കുക, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒത്തിരി ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ്, അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. ബോബൻ ജെയിംസിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികള്, ഡോക്ടർ ജോബിൻസിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികള്, ലതാ മേനോനെ പോലെ വ്യക്തികൾ, നമുക്കറിയാം ലതാ മേനോനുമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഡോളറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഡോളർ മേടിച്ചിട്ടുമല്ല ചെയ്തത്. ആ ഒരു വ്യക്തി ഡിസ്ട്രസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻ ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ആ ഇൻ ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് 100 കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ആ ലൈഫും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി എന്താ പറയണ്ടേ, അവർക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കൊടുക്കാനും ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള റിസോഴ്സുകളെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ അറിയണം എന്ത് റിസോഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ തന്ന ഓരോരുത്തരും, ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിനെ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഇറങ്ങി നിന്ന് അറിയുന്നവരാണ്. നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും ഒരു ജീവന്റെ വിലയുണ്ട്. നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ സർവീസസിനും ഈ സമൂഹത്തിൽ എംപവർമെന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പിറക്കുന്നതും. ഇത് വളരെയധികം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വിഷണറികളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം ആൾക്കാർ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ ഉന്നമനം കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ആ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ വിഷൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം പിന്നോട്ട് പോകും, മുന്നോട്ട് പോകില്ല. നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നീഡ്സിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ഇത് ഒരു അടിത്തറ തന്നെയാണ്. ആ അടിത്തറയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ ഡിസ്കഷനിൽ ഒത്തിരിയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സാമ്പത്തികമായി വളരാനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാനും, അതുകൂടാതെ കളക്റ്റീവായി നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം വ്യക്തിപരമായും സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെയുള്ള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റിലെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഊന്നി പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഒരു ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, കനേഡിയൻ മലയാളിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ വേണം. പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി കളക്റ്റീവായി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനും അതുവഴി സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും. ഇത് ഒരു സിറ്റിയിലോ ഒരു പ്രൊവിൻസിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. ഇത് കാനഡയിലെമ്പാടും എല്ലാ സിറ്റികളിലും നമ്മൾ പോകും, സംസാരിക്കും, സംവദിക്കും. ഇതില് സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശ്രമിക്കുന്ന മലയാളികള് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുക, ഇതിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന് ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും വ്യക്തമായി മെന്റർഷിപ്പ് തരാനുമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പോളിസികളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. മുന്നോട്ടും ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ചാനലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് പ്രൊജക്ടുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. നേരം ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു മലയാളി സമൂഹം, ഇത്രയും വലിയൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒത്തിരി അധികം യുവജനങ്ങളുള്ള ഒരു 400,000 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡയസ്പോറ, അതിൽ ഒരു 100 or 200 യങ് ലീഡേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട മെന്റർഷിപ്പുകളും അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡറായിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവലായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. യങ് ലീഡർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു നേതൃത്വ പരിശീലന പരിപാടികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഒരു ലോഗോയും കൂടെ നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റിഫോം ആൻഡ് റിനൈസൻസ്. നവോത്ഥാനം എന്നത് കേരളക്കാർക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. നവോത്ഥാനം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല. ആ നവോത്ഥാനത്തിന് തിരിതെളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. അതിൽ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും എംപവർമെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതൊരു വിഷനാണ്. അത് ലോങ്ങർ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലെ നമ്പർ 1 സമൂഹമായി മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അന്നേരം ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു വീക്കെൻഡില് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതും ഓറഞ്ച് വില്ല് കഴിഞ്ഞ് മോണോ എന്നുള്ള ഒരു വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ആൽബർട്ട മുതല് തണ്ടർബേ മുതല് വിൻസർ, ലണ്ടൻ, അങ്ങനെ ഒൻറ്റാരിയോ പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നുള്ള ജിൻസൺ, സുസൈ മറീൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ സിറ്റികളിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാരും ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹമുണ്ട്, പാഷൻ ഉണ്ട്. ഈ സമൂഹത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാനായിട്ട് മനസ്സുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നേരം എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തില് നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്. നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതിനെ കാണുക. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടനയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ ഒരു ക്ലബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെഡറേഷനോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ എംപവർമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോഗ്രാംസും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്. ഇതില് നാഷണൽ കൗൺസിലുകളുണ്ട്, 10ഓളം നാഷണൽ കൗൺസിൽ.
ആ നാഷണൽ കൗൺസിലുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ ഡൊമൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ മേഖലകളിലും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും സാമൂഹ്യ ഉന്നമനത്തിനും ലീഡർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക. അതിനെ നമ്മുടെ അക്രോസ് കാനഡയിലുള്ള ഡയസ്പോറയിലെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അവരോട് പറയുക. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അന്നേരം അതിലേക്ക് ഭാഗഭാഗാകാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സിറ്റിയിലും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും നിങ്ങൾ പറയുക, മുന്നോട്ട് നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാകണം, മുന്നോട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാകണം, മുന്നോട്ട് നമ്മൾ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനിക്കാനും നമുക്ക് മലയാളിക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ബ്രാൻഡ് ജെയിംസ് ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ള 100 കണക്കിന് ബ്രാൻഡുകൾ, 100 കണക്കിന് മില്യനേഴ്സ്, 100 കണക്കിന് ലീഡർഷിപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ. താങ്ക് യു. 12 വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു സാധാരണ മലയാളിയാണ്. ഞാൻ വന്ന സമയത്തായിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ ഇലക്ഷൻ വിജയം. അന്ന് രാത്രി ട്രൂഡോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സോഫിയെ പരസ്യമായി ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. പ്രവീൺ, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, രശ്മിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ നായനാരുടെ ശാരദ ടീച്ചറെയോ കരുണാകരന്റെ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ആകെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പിണറായിയുടെ ഭാര്യ മാത്രമാണ്, കമല. പക്ഷെ കാലം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മുമ്പ് അവരുടെ ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രംഗത്തും വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ കൈയടിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ എബുവിന് വേണ്ടി മുമ്പ് നന്ദി പറഞ്ഞാണ്. ലതാ മേനൻ, നമ്മുടെ മേനൻ ചേട്ടൻ ഏത് മേനൻ ചേട്ടൻ കൈ കാണിക്കുന്നൊന്നും പറയരുത്. എന്തായാലും നമ്മൾ കോട്ടയംകാരൊരു കാര്യം പറയും, ഒന്നും കാണാതെ മത്തായി കള്ളു കുടിക്കുകയാണെന്ന്. മത്തായി കള്ളു കുടിച്ചോട്ടെ, മത്തായിയുടേതായ രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോയി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തോട്ടെ. നമ്മൾ അസൂയപ്പെടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി തെളിച്ചു പോവുക. അതിനാണ് സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്ന. പ്രവീൺ എത്രയോ രാത്രികളിൽ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രവീൺ മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി പേര്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ പോഡിയം പുള്ളി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാ. ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പുള്ളി സ്വന്തമായി വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങൾ അംബാസഡർ ആയിപ്പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ട് പാഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്പോൺസർഡ് ഇവന്റ് അല്ല. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവർ അവരുടെ സമയവും അവരുടെ സ്കിൽസും ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാളെ പക്ഷെ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കും നോട്ട് പാഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സംശയം വേണ്ട. വേറെ ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല. ബോംബായോട് വേറെ ചോദിച്ചോളാം. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയുടെ നോട്ട് പാഡ് സംഭാവന ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മീഡിയയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ലൈവ് മീഡിയ സെഷനായിട്ടായിരുന്നു അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിരുന്ന. സമയം പോയതുകൊണ്ടാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. മീഡിയയുടെ അവസരത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ളവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മറുപടി പറയുക പ്രവീണോ അല്ലെങ്കിൽ വേദിയിലുള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. സോ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ദ മീഡിയ. ഈ പരിപാടി ധൃതി വെച്ച് പോകരുത് കേട്ടോ. നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. മിസ്സസ് എർത്ത് മിലി ഭാസ്കറിലൂടെ ചിത്രം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഓഫർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോകാവുള്ളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ. പ്രവീണോടാണ് ചോദ്യം. പ്രവീൺ, എന്താണ് ഈ CCMA? ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും ഡേവിസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. CCMA എന്നത് ഫെഡറലി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടനയോ ക്ലബോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അസോസിയേഷന്റെ ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ പോലെയോ ഉള്ള സംഘടനയോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയോ ഒന്നും അല്ല. ഇത് നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ, കാനഡയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള യങ് ലീഡേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്.
ദിസ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൂവ്മെന്റ്. അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റികളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ MP ആയിട്ടോ MPP ആയിട്ടോ സിറ്റി കൗൺസിലായിട്ടോ സ്കൂൾ ബോർഡുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രസി ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വക്കസി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലോബി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലോബിയിങ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോബിയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് കാനഡയില് സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പറാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്. ആ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എത്രത്തോളം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്, എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു, അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാതിരുന്നത്? നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തില്ല, നമ്മളൊരു എംപ്ലോയർ ആയില്ല, അവർക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കാനോ അവർക്കൊരു PR-നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നും കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ടും അതിനു മുമ്പും കാനഡയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് പോയി. സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാതെയും വിസ എക്സ്പയർ ആയും യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാതെ ഇത്രയധികം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് അടച്ച് കാനഡയിലേക്ക് വന്ന് നല്ല സ്വപ്നം കണ്ട് 7-ാം കടലിനക്കരെ വന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുന്നേറാം എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രീമിൽ വന്ന എത്രയധികം യുവാക്കള് ഇന്ന് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുവാനോ അവരുടെ വിസ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ PR ഇന്ന് ഒത്തിരിയധികം ഹഡിലുകൾ അവർക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പല കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റുകളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ പോലും കിട്ടാതെ, അതായത് ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി പാത്വേ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്, പല ലെയർ ഓഫ് പ്രോസസ് ആണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോലും നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം. അതാണ് സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ്. നമ്മൾ ബ്യൂറോക്രസി ആയിട്ടും ഗവൺമെന്റുമായിട്ടും MP ആയിട്ടും MPP ആയിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നീഡുകൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അടിത്തറ വേണം. അതാണ് സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഐഡന്റിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ ഇനിയും ബിസിനസ്സുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ന്യൂ കമേഴ്സിനെയും പല പ്രൊഫഷനുകളിലുള്ള ബിസിനസ് ആസ്പിരൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും ഒക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ്. No, that's okay. I only wanted to say is I think it's a request from, because none or a women empowerment lady sitting and seeing Millie with this so many kgs of things. ഇതൊരു സ്ത്രീ പീഡനമായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വേഗം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. Because I know it is heavy and we should also understand ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വിനോദ് പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ സ്ത്രീ പീഡനമായിട്ട് വരും. So that's all. നമസ്കാരം. പ്രവീൺ, എന്താണ് നമ്മുടെ CCMA ഭാവി പരിപാടികൾ എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് മറ്റുള്ള പ്രൊവിൻസുകളിലേക്ക്, കാനഡയിലെ മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മറ്റുള്ള പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചാൻസസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ കാണും? പിന്നെ നേരത്തെ വിനോദേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരാളൊരു മുറുക്കാൻകട തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മുറുക്കാൻകട തുടങ്ങിയത് കുറച്ചൊരു 600 മീറ്റർ മാറി ഒരു മുറുക്കാൻകട ഞാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് മലയാളികൾ കൂടുതലും. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് CCMA പ്ലാൻ എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒന്റാരിയോ പ്രൊവിൻസിന്റെ പല സിറ്റികളിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നു, സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ആൽബർട്ടയിൽ പോയിരുന്നു, കാൽഗരിയിൽ പോയിരുന്നു, എഡ്മണ്ടണിൽ പോയിരുന്നു. സാമുമായിട്ടും എഡ്മണ്ടൺ കാൽഗരിയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംവാദിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി അധികം നല്ല ആശയങ്ങൾ കിട്ടുകയും ഇതൊരു നല്ല പ്രസ്ഥാനമാണ്, മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നൊരു ആശംസിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറായിട്ട് ഈ CCMA ബാനറിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഡ്മണ്ടണിൽ പോയപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇതിന്റെ ആവശ്യകത അവരത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരം നമ്മള് കാനഡയിലുടനീളം നമ്മൾ പോകണം, നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം,
ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ, ആൾക്കൂട്ടത്തിലല്ല കാര്യം. നമ്മൾ 10 പേരോടും 20 പേരോടും 50 പേരോടും നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണം, അവരെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് അവിടുത്തെ നീഡ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ജിത്തുനറിയാലോ, നമുക്ക് ഒരു മില്യനർ ആകാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള സീഡ് നമ്മൾ ഇടണം. അന്നേരം ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം കൊണ്ടുവരണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനോ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരണം. അന്നേരം അത് എന്റെ മോനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വ്യക്തിയാണ്, ബോബൻ ഒരു മലയാളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മലയാള ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനിക്കാനുള്ള വക നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. അക്രോസ് കാനഡയിൽ പോകാനായിട്ട്, എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലും പോകാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ഇയറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അവരെ സമ്പാദ്യശീലം പഠിപ്പിക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊജക്ടുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സാമാണ് ഇതിന്റെ യങ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്സിന്റെ ചെയർ. തീർച്ചയായിട്ടും സാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രീമായിട്ടുള്ള ഒരു 10ഓ 15ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് അവർ ഇന്റൻഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദേ വുഡ് ബി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു, 40 വയസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്കുള്ള 20 വർഷവും 19 വയസ്സുള്ള ഷോൺ സേവിയറിനുള്ള 30 വർഷവും, ബിക്കോസ് കരിയർ ബിൽഡിംഗ് ടേക്സ് ടൈം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൺ ദ സൈഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ നിത്യജോലിയുടെ കൂടെ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് വി നീഡ് ടു ക്യാച്ച് യങ് പീപ്പിൾ ഏർലി സോ ദാറ്റ് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജേർണി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു കരിയറിന്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ട ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എംപവർമെന്റ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം, വാട്ട് എവർ ദേ ചൂസ് ടു ഡു. ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു 19ഓ 18ഓ വയസ്സുള്ളവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ 12 ആഴ്ചയിലെ കോഴ്സും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ആനുവൽ സമ്മിറ്റും നടത്തി പാൻ കാനഡ ഈ യങ് പീപ്പിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് ടേം, അതായത് അടുത്ത വർഷം ഈ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. അതിൽ കൂടെ ഒരു 100 ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കുക. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒണ്ടാരിയോ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ വന്നത്, പിന്നെ ആൽബർട്ടയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മറ്റുള്ള ചില പ്രൊവിൻസുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആളുകളെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊവിൻസ്, ആളുകൾ അധികം പോവാത്ത പ്രൊവിൻസുകൾ. അത്തരം പ്രൊവിൻസുകളെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് അവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊവിൻസസ് ഉണ്ട്, അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിൻസസും പ്ലേസസും ഉണ്ട്. അത്തരം പ്രൊവിൻസസിന് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്ത് CCM എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ചെയ്തു, നമ്മൾ ഐഡിയകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട്, നമുക്ക് റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രൊവിൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ഇന്ന് ചോദിച്ച പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാകണം, ഒരു പാത്വേ ഉണ്ടാകണം. നേരം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നേരം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊവിൻസിനുമുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നീഡ് അസസ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ നീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ചിലപ്പം 1-2 വ്യക്തികളുള്ള സിറ്റികൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ 10,000 കണക്കിന് വ്യക്തികളുള്ള സിറ്റികൾ ഉണ്ടാകാം. അന്നേരം അതിനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ ഒരു നീഡ് അസസ്മെന്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഇവന്റ് സമ്മിറ്റിന് ശേഷം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. തീർച്ചയായും. ഹലോ, ലൈക്ക് CCMA ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു ഇന്നിവിടെ നടന്ന ഈ ഒരു സബ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പ്രവീൺ ചേട്ടന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വന്ന് ഈ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ, യങ് ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നല്ല നേതൃത്വം വേണം. യങ്
ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളോട് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും മെന്ററിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും. അന്നേരം ആദ്യത്തെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള യങ് ലീഡേഴ്സിനെ യൂത്തിനെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും, മെന്റർ ചെയ്യും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, യങ് ലീഡർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. 2, ബിസിനസ്സുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കനേഡിയൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അതാണ് അടുത്ത ഒരു ഉദ്യമം. അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം വ്യക്തികൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരിക, അതിനെ മുന്നോട്ടെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് അത് നമുക്ക് മലയാളിക്ക് നല്ലതാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒത്തിരിയധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ആശയങ്ങളോ എക്സ്പെർട്ടീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരെ മെന്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക. ഓരോ കൗൺസിലും 10ഓളം നാഷണൽ കൗൺസിലുണ്ട്. ആ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക. ഇത് നാളേക്കുള്ള ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ CCMA-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാവിയിലാണെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് പോലുള്ള പരിപാടികൾ കാനഡയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംരംഭകര് അമേരിക്കയിലേക്കും കാനഡയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അബുദാബിയിൽ ഗ്ലോബൽ കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് അബുദാബി എഡിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. അത് യൂസഫ് അലി പോലുള്ള വലിയ സംരംഭകർ പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സമ്മിറ്റുകൾ നമ്മൾ മുൻകൈയിട്ട് നടത്തണം. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവരെ പോലുള്ള സംരംഭകർ വരാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് നമുക്ക് ഈ കാനഡയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയന്റെ ഗ്ലോബൽ കേരള ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് പോലുള്ള പദ്ധതികൾ CCMA-യുടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്ത ഒരു സമ്മിറ്റ് വരുന്നത് ആൽബർട്ട പ്രൊവിൻസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽബർട്ടയിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ. സന്ദീപ് സാം അലക്സാണ്ടർ നമ്മുടെ നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു ചെയറാണ്. സന്ദീപ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സാം ഉണ്ട്, ഒത്തിരി പേര് സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത ഒരു ഇവന്റ് എന്നുള്ളത് ആൽബർട്ടയിലാണ്. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രൊവിൻസുകളിൽ നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള കാനഡ US ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് കാനഡയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാരെയും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങണം എന്നതാണ് സജഷൻ. എക്സ്പെർട്ടീസ് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒന്റാരിയോ പ്രൊവിൻസിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംഘടിപ്പിക്കും. ഇൻ പേഴ്സൺ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഈ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം, ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ബാങ്കുകളാകാം, അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കാനഡ മലയാളി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ NRI assets which there is a growing concern ഇല്ല, ഒത്തിരി 20 ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കേരളയിൽ അവരുടെ വീട്സ് അബൻഡൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടേത് what are the CCMA is going to do about it, about the tax planning and about the wealth management and also about what I'm trying to say is how do you protect the NRI assets? So what plans have you got? സോ നമ്മള് ഇന്നൊരു സെഷൻ ചെയ്തിരുന്നു NRI അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്.
ലത മേനോനാണ് ആ ഒരു സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്തതും. അതേപോലെ തന്നെ I would like to thank you for supporting this great initiative. ഇതൊരു വലിയ ഏരിയ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചില സമയത്ത് ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ അസറ്റിന്, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതൊരു സേഫ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അസറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് തുടങ്ങിക്കൂടാ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലത മേനോനുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഫേമുകളുമായിട്ടും ലോയേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക്, കാനഡയിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ എവിടെയെങ്കിലും അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആ ഏരിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസോ സപ്പോർട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് അറിയുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഫേമുമായിട്ട് ലീഗലി ബൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് വളരെ ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള സിസ്റ്റം ലത മേനോനാണ് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സിനായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും കേരളവും ഇന്ത്യയോ എവിടെയെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലെ ലോയേഴ്സും ഫേമും അവൈലബിൾ ആണ്. അവരിലേക്ക് നമ്മൾ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനുകളും പ്രപ്പോസലുകളും ബാക്കിയെല്ലാം അവർ നിങ്ങളോട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അതിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യാം. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആള് അയാള് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ കാനഡ, US, Dubai or any other places in Europe. Yeah, that's true. നമ്മുടെ മലയാളിയിൽ any affairs, Malayali affairs are one of the problems of Malayalis. Anywhere in the world, he is going to help. So, Angana Namali Center for Canadian Malayali Affairs becomes globally impactful. Everybody will know. It becomes exposure. Namal Kondrangala brand learning. That's excellent. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികള് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതൊരു വലിയ ഇൻസൈറ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ മുന്നോട്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്നേരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി തീർച്ചയായിട്ടും സെന്റർ ഫോർ കനേഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സിന് അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So including if you have businesses, if you want to start a business anywhere in the world, the cross-border documentation and cross-border will be through the Center for CCMA. So that should be also borne in mind that if you want to have a business anywhere, any part of the world or something like that, then we have people who are connecting to that so that proper legal documentation can be prepared and how to go through that and that agreement and that the CCMA is going to work on. Endure protection and cross-border documentations, cross-border taxations in the legal, they are proper legal channelized persons where they are going to have an agreement with the CCMA to work through. So you can pass through CCMA so that no one is being taken for a ride. Parnale nammal uttri prashna undu because avade nammal aalkare nammalde paisa eduthe they don't work and they don't. So CCMA is the through that it will work. Thank you. I think also Malayali. So yes. We are supporting Malayali. സമയം, അത്താഴം, മെലിയുടെ കിരീടത്തിന്റെ ഭാരം, ഇതിന് മൂന്നിനിടയിലാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാൻ അവസരം. ദയവായി ചുരുക്കി ചോദിക്കും. നോർക്ക അത് മലയാളി അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഡു വി കണക്ട് or do we need to connect? You are the right person to answer. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർക്കയുടെ ഓഫീസിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒത്തിരിയധികം വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഈ NRI അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോർക്ക ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും നോർക്ക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി കാനഡയിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും തന്നെ നോർക്കയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് നമുക്ക് സർക്കുലർ കിട്ടിയിരുന്നു. ഒൻടാരി ഹീറോസും നോർക്കയുടെ ഭാഗമാണ്, നമ്മളെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻടു ദ കനേഡിയൻ മലയാളി എംപവർമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, തീർച്ചയായിട്ടും നോർക്കയിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലിജിബിലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
certain requirements we need to fill. അതുകൂടാതെ എംപവർമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവില് നോർക്കയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. കാരണം അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ബോഡിയാണ്. അന്നേരം അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സർവീസസുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനോ ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെന്റർ ഫോർ കാനഡിയൻ മലയാളി അഫയേഴ്സ്. സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ്. One last question. Chetan Praveen said about empowerment. Paladavana word kettu. How is it different from advice, guidance? Why we call it empowerment and what is the difference? So advice ഇപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം certain മാറ്റേഴ്സിൽ. സോ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് മീ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വെൻ വി ലുക്ക് ടു ബ്രോഡർ മലയാളി ഡയസ്പോറ അക്രോസ് കാനഡ, അതൊരു വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ളത് അക്രോസ് കാനഡയിലുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ട ഉന്നമനം, ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായ സർവീസ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ ഒതുങ്ങി, വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങി. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര പേര് വരും? ആ സമൂഹത്തിലെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ എംപവർമെന്റ് അക്രോസ് കാനഡയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണം, നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് വേണം. അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ഉന്നമനമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനം, ഐഡന്റിറ്റിയോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ്. ഒരു MP പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ട് ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്, ഞാനൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു അഡ്വൈസിന്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ല, അത് നമ്മുടെ സമൂഹം എംപവറായി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ്, മെസ്സേജാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹം, കാനഡയിലുള്ള മലയാളി സമൂഹം, അത് 400,000 ഉള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ്. ആ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എംപവർമെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവുള്ള എന്റെ വിഷൻ. താങ്ക് യു പ്രവീൺ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും രാവിലെ 9 മണി മുതൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്നു. അവർക്കൊരു വീട് വിൽക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു കാർ വിൽക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ സർവീസുകൾ എത്രയോ പേർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയമാണ് CCMA കരുത്ത്. എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സന്ധി ഈ പരിപാടി സന്ദർഭം വിജയകരമാക്കി. ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയൊരു സംഗമമാകുമെന്ന് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് സെഷൻ രാവിലെ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി മനസ്സിലായി ഇത് കൈവിട്ടു പോയി എന്നുള്ളത്. എന്റെ സംശയം ഇപ്പൊ മലയാളികളെല്ലാം സംരംഭകരായി മാറുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആവട്ടെ, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകട്ടെ. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Let's join here for a group photo with Millie.